प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं रणजीत सिंह ते अज आपां जमात 9वीं विचों लोक काव्य दा जिहड़ी वनगी है आपां सिੱਠਣੀਆਂ ਉਹ अज आपां पढ़न जा रहे हैं। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀ शब्द है जिहड़ा ਉਹ सिੱਠ तो बनिया है, जिस दे अर्थ हैं ठिठ करना, तंग करना किसी नूं या व्यंग करना, है ना, व्यंग कसना। ठीक है, सिੱਠਣੀ तो की अर्थ है, सिੱਠ जिहड़ा है सिੱਠ तो बनिया हुआ है तो इहदा अर्थ है ठिठ करना, किसी नूं तंग करना, व्यंग कसना। ठीक है, सिੱਠਣੀ देण वाला सुनन वाली धिर नूं ठिठ जां परेशान करके स्वाद लैंदा है ना। सो इत्थे आपां एक होर भी गल है कि जिहड़ियां सिੱਠਣੀਆਂ हन ਇਹ जे आपां दूजे हिसाब नाल गल करिए तो एक प्रकार दीयां गालां ही हुंदियां हन, पर कहंदे हन कि जिहड़े है लड़दियां दीयां गालां ते गाउंदियां दीयां सिੱਠਣੀਆਂ जदों गाया जाता है, ठीक है, उदों वो जिहड़ियां है गालां है वो सिੱਠਣੀ दा रूप बन जांदियां हन। ते ये सिੱਠਣੀਆਂ जिहड़ियां है खुशी दे मौके, विआहां दे मौके जिहड़ियां है गाईआं जांदियां हन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਠਣੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ठीक है, जिवें आपां पढ़ते हैं कि जिहड़ी है घोड़ियां है जां सुहाग है वो विआह नाल संबंधित ने, ते जिहड़ियां सिੱਠਣੀਆਂ हन वो भी विआह नाल संबंधित हन, है ना। ये इस तरह का प्रश्न भी तुहानूं आ सकता है कि किहड़े लोक काव्य है जिहड़े वो विआह नाल संबंधित हन। ये भी पूछा जा सकता है ना, कि किहड़े लोक काव्य हन जिहड़े विआह नाल संबंधित नहीं, है ना। अगे है कि ਜਾਂ इस तरह पूछा जा सकता है कि ਸਿੱਠਣੀ है जिहड़ी ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है कि ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है ना। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਠਣੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ठिठ करन वाली लोक काव्य की महत्वपूर्ण वनगी है। ठीक है, पर जदों इहदे विच नानके ते दादके आपस विच करदे ने ते उदों दोनां दी सांझी हो जाती है ना। सुहाग सिੱਠਣੀ विआह दे समय धी वाली धिर वल्लों लाड़े वाली धिर नूं सिद्धे रूप नाल, अच्छा हुण इहदे विच इह हुंदा हैगा कि किसे प्रकार की कई बारी कुदरती जिहड़ी घाट हुंदी है, या उहनूं सरीरिक अंग पक्षों या वो होर किसे उहदे होर पक्ष नूं लैके, ठीक है, तां उदों ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੜਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਠਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਤ ਮਨੋਂ ਕੁਛ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ठीक है, उन्होंने मखौल किया जाता, रज के तंग किया जाता है ना। पर ये एक ये भी है कि जदों आपां किसी नूं वैसे कोई आपां मतलब गाल मंदा बोलते हैं तो बहुत बुरा मनाया जाता है, पर जदों विआह के मौके यही गालां जदों शगनां दे रूप च विआह के रूप मौके गाईआं जांदियां हन तो वो सिੱਠਣੀਆਂ का रूप धार लैंदियां हन, और ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ है सुनन वाले नूं भी आनंदित करदियां, गाउण वाले नूं तां आनंदित करदियां ही है, सुनन वाला भी बड़ा खुश हुंदा है ना कि वाह बई वाह, चाहे मतलब किवें भी होवे वो खुश हुंदा है वो सुन के, है ना। उदों वो गुस्सा नहीं मनाउंदे, ठीक है। फिर ये भी हुंदा सीगा कि सिੱਠਣੀਆਂ जदों अपने पुराने जमाने च कई दसदे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ है जिवें अगे रिश्ते हुंदे सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ जाने पछाणे नहीं हुंदे सीगे, बहुत पुराने जमाने दीयां गल्लां है। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਢੁਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਊਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੜੂ ਸੜੂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਘੜਤ ਵਿਅੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਘੜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ठीक है, कि वो तो बुरे सुभाਅ ਦਾ है बई, वो तो बुरे सुभाਅ ਦੇ ਆ, इस तरह वैसे वो होंगे नहीं पर वैसे मन लिया जाता है ना कि दूजा जिवें आपां कह दिंदे कुड़ी तां साडी तिल्ले दी तार है ना, ते अगे उस तरह करके मुंडा तां सुणी दा निरा नचारे फलाना कुछ है ना, इस तरह चीज़ां कि लाड़े वाली धिर नूं अनैतिक बना के चोट मारी जाती है। इंज हास व्यंग सिੱਠਣੀ ਦਾ विशा हुंदा है, ठीक है। ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜੇ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਸਿੱਠਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ काल्पनिक ही होंगी है। आपां देखिया ना पहला कि ये मन घड़त होंगी है, काल्पनिक होंगी है, ठीक है। जे आपां किसी नूं सचमुच उहदे विच किसी तरह की कोई बुराई कोझ है, वो शरीरिक पक्षों कोई किसी तरह का हीणा है, ठीक है, अंगों हीणा है, तो उसनूं जे आपां कहांगे तो वो तो एक तरह का लड़ाई का मुੱਢ ਵੱਜ जू, है ना। उत्थे की है कि मतलब कुछ जे थोड़ी बहुती जिहड़ी मोटी गल है उहनूं अपने की है थोड़ा वधा चढ़ा के तो जरूर पेश कर सकते हैं, है ना। जिवें किसी का रंग कणक वन्ना है, किसी का रंग, है ना, तो उहनूं आपां कह दईए कि इहदा रंग तो तवे तो जिहड़ा है तवे दे पुट्ठे पासे वर्गा है, वो तो आप कह सकते हैं, है ना। पर जे सच्ची मिची कोई लत्तों हीणा है या कोई अखों हीणा है तो उहनूं आपां उस तरह कहांगे तो फिर वो बेटा वो सिੱਠਣੀ नहीं है, है ना, ठीक है। दरअसल पंजाबी समाज की बनतर विच दादका नानका या धी वाला पक्ष है, जिहड़ा धी वाला पासा है, मुंडे वाला पक्ष प्रधान इकाइयां हैं, ठीक है। इत्थे की है कि जिहड़ा है अपने दरअसल मतलब असल विच पंजाबी समाज की जिहड़ी बनतर विच है वो दो जिहड़े है पक्ष है, दो पासे है जिहड़े वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुंदे हन। किहड़े-किहड़े? एक तां नानके ते एक दादके, है ना। फिर मर्द की प्रधानगी वाली समाजिक बनतर होने करके धी पक्ष अपने आप को नीवा समझता है, ठीक है। ये उस जमाने दीयां गल्लां ने, पुराने जमाने दीयां, जदों जिहड़े है धी वाले जिहड़े है वो हमेशा कहंदे हुंदे ना, सियाणे कहंदे कि धी वालियां दा सिर सदा ही नीवा। पर ये उदों गल बनी भी है, अजकल जिहड़ा है वो हर कोई जिहड़ा है धी वाली धिर है चाहे वो पुੱਤ वाली धिर है वो बराबर का जिहड़ा है समाजिक रुतबा है जिहड़ा वो कायम करदियां हन, रखदियां हन, है ना। मर्द की प्रधानगी वाली समाजिक बनतर होने करके धी पक्ष अपने आप नूं जिहड़ा है नीवा समझदा है। अपनी अजिही स्थिति नूं धी पक्ष सिੱਠਣੀਆਂ द्वारा नजिठण की कोशिश करता है। जिवें हुण आपां एक आपां वैसे उदाहरण लै लईए कि कोई एक बहुत तकड़ा बंदा है तो एक माड़ा है ना,
ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀ ਪੱਖ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧੀ ਪੱਖ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਣ ਯਾਨੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ, ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦਾ, ਹਨਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਛਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਠਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਿੱਠਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਮਗੀਨ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਵਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਧੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਗਾਊਗੀ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ,
ठीक है, वो किस तरह ये लोक काव्य रूपां नूं जिहड़ा है ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸਿੱਠ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।